अपील ते जिहड़ी पेरेंट्स वालों अपील सीगी ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ 3 ਘੰਟੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਨਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਟੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਫੀ ਪੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਪਰਸੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਲੀਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਮਿਸਟਰ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਲੀਫ। ओवरऑल रिलीफ तो कुछ खास नहीं मिला। नोटिस इशू हो गया, फाइनल हेयरिंग होएगी, सरकार का सर्कुलर कानून के मुताबिक है या नहीं है, सिंगल जज ने ठीक फैसला किया या नहीं किया, ये सारे मुद्दे कोर्ट ने फाइनल हेयरिंग ते रख दिते। मगर उन्होंने कहा कि स्कूल जेडे पेरेंट्स दरखास्त देंगे सिंगल जज के ऑर्डर के मुताबिक कि असी फीस नहीं दे सकते, उन्होंने बच्चों को स्कूल तो बाहर नहीं कढ़ा जा सकता। तो उन्होंने फिर जो भी फैसला करेगा स्कूल उस तो बाद वो रेगूलेटरी अथॉरिटी को जाएंगे, वो फैसला लेगा, बट बच्चे को स्कूल तो बाहर नहीं कढ़ा जाएगा। स्कूलों के बारे ये स्कूल वाले ने बहुत बहस की कि इस तो लगता कि कोई भी पेरेंट नहीं देगा क्योंकि वो कहेंगे बच्चों तो बाहर नहीं कढ़ा जा सकता। मगर उन्होंने इन्ना ही कहा कि रेगूलेटरी अथॉरिटी जल्दी तो जल्दी फैसला दे क्योंकि लंबा करने के नाल स्कूल का नुकसान है, बच्चों का भी नुकसान है, सिचुएशन क्लीयर हो जानी चाहिए है। और नाल दी नाल सब ने मन्निया कि 80% पेरेंट्स ने तो फीसा ऑलरेडी दे चुके हैं। थोड़े जे पेरेंट्स रह गए हैं जिहड़े नहीं दे पा रहे, वो अपने स्कूलों को दरखास्त देंगे कि साढ़े कोल फीस नहीं हैगी है, तुसीं इहनूं डैफर करो। स्कूल जो भी फैसला देगा वो खिलाफ उन्होंने रेगूलेटरी अथॉरिटी को जाना पएगा, फिर उन्होंने बच्चे की जी उन्होंने स्कूल के एजुकेशन मिलती रहेगी। बाकी सारे मुद्दे ते कोर्ट ने कुछ नहीं किया। उन्होंने सिंगल जज के फैसले के बारे भी वर्चुअली इंडोर्स ही किया है कि असी फाइनल हेयरिंग ते सारी गल्लां देखांगे बरीकी नाल। हले तो तुसीं इंटरम बहस ते बहस करो, इंटरम रिलीफ ते बहस करो, और इंटरम रिलीफ इन्नी ही सी कि सिंगल जज का फैसला स्टे करना या नहीं करना। स्टे होई नहीं, स्टे नहीं की, उन्होंने इनकार करता है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ यही रिलीफ देती जाएगी कि तुसी बच्चों को बाहर नहीं कढ़ना जेडे पेरेंट्स ने दरखास्त देंगे स्कूल नूं कि असी फीस नहीं दे सकते। ये इंटरम जिहड़ा सिस्टम है सैटअप है कितनी देर तक चलना, लॉकडाउन कदों तक एक्सपैक्टेड है? ये हले तो LPA पेंडिंग है, हले तो अज नोटिस ही होया है। सो अगली तरीक 4 हफ्ते की पई है तो उस तो बाद 2-4 महीने होर लग जाएंगे ये फाइनल फैसले आउंदे। उन्नी देर तक लॉकडाउन का फैसला भी सरकार कर देगी क्योंकि लॉकडाउन भी हम पार्शली ही लिफ्ट होया। कुछ इंडस्ट्री का लॉकडाउन हले भी चल रहा है, स्पैशली टूरिज्म इंडस्ट्री, लीगल इंडस्ट्री एंड बाकी एविएशन होटल इंडस्ट्री। सारे पेरेंट्स नूं इन्हां ने छूट दी है कि जिहड़ा एग्रीव्ड आ उही जाएगा। जिहड़े पेरेंट्स कहते कि असीं एबिलिटी साडी नहीं हैगी, तो हालांकि इस इशू से काफ़ी बहस हुई कि ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन सब नूं तुसीं डायरैक्शन दो कि सारे स्कूल देन, बट इस स्टेज पर जज साहब ने डायरैक्शन नहीं दित्तियां। सो प्रैक्टिकली स्कूलों की अपनी मर्जी है कि वो ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन देंदे या नहीं देंदे। मगर इन्ना कि उन्होंने रिस्ट्रिक्शन है कि वो बच्चों को बाहर नहीं कढ़णगे जे पेरेंट्स दरखास्त देंगे। जे पेरेंट्स कोई दरखास्त देंगे फिर वो कढ़ सकते हैं। सो पेरेंट्स को जो चाहते कि साढ़े बच्चों की पढ़ाई भी जारी रहे तो नाले वो फीस भी देने के हालात में नहीं है, तो उन्होंने दरखास्त जरूर देनी पेगी अपने कॉलेज स्कूल को कि साढ़े को एबिलिटी नहीं हैगी, असीं नहीं दे सकते। रेगुलेटरी अथॉरिटी छेती तो छेती इसका निपटारा करे। हाँ, रेगुलेटरी अथॉरिटी को पेरेंट्स जाएगा, स्कूल जाएगा, जोड़ा भी जाएगा वो जो भी आएगा वो तो क्या कि जल्दी, वो तो कहते सी 10 दिन 15 दिन 20 दिन का टाइम रखो। मगर सारे हालातों का नज़र रखते कोर्ट ने कहा कि जिन्नी जल्दी उन्हें तो हो सके उन्नी जल्दी फैसला देगा। जो कोई पेरेंट फीस नहीं दिंदा स्कूल भी जा सकेगा रेगुलेटरी अथॉरिटी को? हाँ जी, वो भी स्कूल भी जा सकता है। स्कूल इसलिए जा सकता है क्योंकि स्कूल कहेगा कि साढ़े को बिल्कुल एबिलिटी नहीं है ऑनलाइन क्लासेस देने दी या नहीं देने दी। तो इस पर भी काफ़ी मुद्दे ते बहस हुई कि जेड़ा क्योंकि सिंगल जज ने कहा कि उन्होंने एक्चुअल एक्सपेंडिचर लेना है, उस तो ज़्यादा नहीं लै सकता स्कूल। एक्चुअल एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब स्कूल ने आप ही देना है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब असी कह रहे थे कि तुसी अपलोड करो ताकि पता लगे थोड़े किन्ने टीचर है, किन्नी ट्यूशन फी लई है,
ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੀਚਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀ ਕੇਸੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਜਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਨਲੀ ਫਾਈਨਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੇਸ ਫਾਈਨਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਹਾਲੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ? ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਸੋ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਉਹ ਇਸ ਹਾਈਐਸਟ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋਏਗੀ, ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਕੰਟੈਂਪਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਮ ਕੱਢ ਲੈਣ। ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਔਰ ਇਸ ਇੰਟਰਮ ਆਰਡਰ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਦੱਸਣੀ ਹੋਏਗੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ? ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵੈਂਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਪੇ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਸਟ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਟਾਫਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਗੇ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਰ ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਇਵੇਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੋਰਟ ਸਕੂਲ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਰਿਲੀਫ ਥੋੜੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਕੰਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, तो इस करके ठीक ही है, बैलेंस ठीक है। अथॉरिटी ने करना है। हाँ जी। सर एक अगर हम बात करेंगे जैसे कि नाम नहीं काटते हैं पर क्लासेस में टीचिंग बंद कर देते हैं, जैसे कि वो उसका यही मतलब है कि वो बताया गया था कि ऐसे होता है, उसका यही मतलब है कि वो नहीं दे रहे, वो आपको क्लासें अलग कर रहे हैं। नाम काटना और एक्चुअली टीचिंग ना देना एक ही चीज़ है। सो जो भी ऐसा करेगा वो उसी में आएगा, उसी श्रेणी में आएगा। सेम कैटेगरी रखी गई है। ये स्पष्ट नहीं किया क्योंकि बहुत ब्रीफ ऑर्डर किया है, हालांकि बहस तो बड़ी लंबी सुनी बट फाइनल ऑर्डर कुछ लाइनों का ही है। इसलिए उस ब्रीफ ऑर्डर में इसका इंटरप्रिटेशन आपको सिंगल जज की जजमेंट से पढ़ना पड़ेगा कि जब आपको आपके ऊपर रोक लगा दिया कि आप किसी बच्चे को निकाल नहीं सकते, तो उसका यही मतलब है कि आप उसकी पढ़ाई भी बंद नहीं कर सकते। नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर की डेट अभी उन्होंने बताई नहीं, बट एज आई एक्सपेक्ट 2-3 हफ्ते के बाद इसमें जाए। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਏਬਲ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਲ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਫੀਸ ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਜਾਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇੰਟਰਮ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਵੈਸੇ ਜੋ ਚਾਰजेस ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਈ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਸਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਫ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਬੈਂਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਰਡਰ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਈ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਗਰ ਆਰਡਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਰੀਫ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਈ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਟ ਫਾਈਨਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਾਈਨਲ ਆਰਡਰ 'ਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਟਰਮ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬਰੀਫ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ। सर एक हिंदी च
पेरेंट्स की बहस तो बड़ी लंबी चली, एडवोकेट जनरल साहब ने बड़ी मेहनत भी की, मगर पेरेंट्स को उतनी राहत नहीं मिल सकी जितनी कि हमें आशा थी। आशा ये थी कि सिंगल जज का ऑर्डर को पूरा ही स्टे कर दिया जाएगा, ताकि ये फाइनली जो सरकार ने इंस्ट्रक्शन दी थी उसके मुताबिक कोर्ट सिर्फ स्कूल सिर्फ ट्यूशन फ़ी के अलावा और कोई चीज़ नहीं ले सकते। मगर कोर्ट ने उस ऑर्डर को स्टे करने से काफ़ी स्पष्ट तरीके से इनकार कर दिया। इतना ज़रूर कहा है कि बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करोगे, बच्चों को स्कूल से नहीं निकालोगे। जिनके पेरेंट्स ने ये दरख्वास्त देते हैं मैनेजमेंट को कि हमारे पास फ़ीस देने की समर्था नहीं है, उनका फैसला स्कूल करेगा। उसके बाद रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास आप जा सकते हो। तो जब तक रेगुलेटरी अथॉरिटी फैसला नहीं करता तब तक आप बच्चे को इसलिए बाहर नहीं निकाल सकते कि उन्होंने फ़ीस नहीं दी। सर रेगुलेटरी जो अथॉरिटी वही फाइनल करेगी कि कौन सा पेरेंट्स इस श्रेणी में आता है जिसकी फीस। बिल्कुल रेगुलेटरी अथॉरिटी का पक्का फैसला होगा। उसके बाद तो या सिविल कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है, बट रेगुलेटरी अथॉरिटी। बट जो बच्चे पेरेंट्स फीस ही नहीं दे सकते उनकी समर्था लिटिगेशन की बहुत कम होती है। हमने ये कहने की कोशिश की कोर्ट को कि जो ये रास्ता आप दिखा रहे हो ये उन पेरेंट्स के लिए मुश्किल है जिन पेरेंट्स की फ़ीस देने की क्षमता नहीं, जो फ़ीस नहीं दे पा रहे वो किसी तरह की लिटिगेशन किसी वकील को करना उनके लिए ऑलमोस्ट असंभव है। मगर इसमें आपको किसी वकील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आप खुद ही जा सकते हो, खुद ही दरख्वास्त दे सकते हो। तो इस हिसाब से सर ऐसे कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि ये जो पेरेंट्स है ये फीस देंगे या नहीं देंगे, अथॉरिटी या फिर स्कूल बताएं? पेरेंट्स सीधा ही बताएंगे जी हमारे पास कोई है ही नहीं, हमारे पास ना कोई ज़मीन है ना पास नौकरी है, हमारे पास है नहीं, पहले हम ये नौकरी करते थे, अब जो निकल ख़त्म हो गई है। तो इतने काफ़ी है अगर आपके पास वो डिसमिसल ऑर्डर है या उनको नहीं है। तो इसके लिए सर एफिडेविट वगैरह देना पड़ेगा स्कूल? ऐसा कुछ प्रोसीजर के बारे में कुछ कहा नहीं है, तो इनकम का मगर आप दरख्वास्त में मिनिमम डिटेल्स तो दोगे ही। आप ये तो बताओगे कि आप पहले क्या करते थे जब आपने बच्चों को एडमिट कराया था, आप इतना तो बताओगे कि आपको अब क्या हो गया कोविड में, आपकी नौकरी कैसे चलेगी, और ये भी बताओगे कि अब आपके पास कोई नौकरी नहीं है, हमारे पास इतने घर में इतने बच्चे हैं, इतनी फ़ीस है, हमारे पास इतनी इनकम है जो खाने पे और किराए पे लग जाते हैं, तो हमारे पास फ़ीस के लिए कोई पैसे बचे नहीं। ये मिनिमम चीज़ तो हर पेरेंट्स को लिख के देनी पड़ेगी, तभी उन्हें एग्जाम्पशन मिलेगी। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਘੰਟੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਪਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ। ਆਰਐਸ ਮੈਂਸ ਅਭਿਭਾਵਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ थोड़ी बहुत राहत जरूर है कि चलो बच्चों का नाँ नहीं कट्टिया जाएगा हूँ स्कूलों की तरफों, क्योंकि पहला गल की जा रही थी कि बच्चों के नाँ कट्टे जा रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप तो या फिर जूम ऐप तो उन्होंने बाहर कढ़िया जा रहा है। राहत जरूर है, लेकिन सिंगल बेंच का जोड़ा फैसला सी उसनू स्टे कोर्ट ने नहीं किया। हाँ, क्योंकि साडा तो सारी बहस सी कि ਜਿਹੜੇ स्कूल कुछ भी नहीं करा रहे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਲਾਤਾ। मगर ये हो गया कि जो सिंगल जज हाले तक ਜਿਹੜੇ पेरेंट्स दे सकते हो पैसे वो तो फीस देन, और तकरीबन जिदा सिंगल जज ने किया पूरी फीस देन, तो ਜਿਹੜੇ पेरेंट्स नहीं दे सकते वो अपनी दरखास्त देन स्कूल की मैनेजमेंट अगे। जो भी स्कूल फैसला करेगी वो तुसी अगे रेगुलेटरी अथॉरिटी को जाओ, अथॉरिटी जिन्नी जल्दी हो सके फैसला करेगी। जे वो एग्जाम्पशन देन दी तो ठीक है, जे नहीं देंदी तो फिर तुसी फीस दे दो, मगर थोड़े बच्चे की पढ़ाई नूं रोकया नहीं जाएगा, थोड़े बच्चे की एडमिशन कैंसल नहीं की जाएगी। यानी सीधे तौर पर हुण रेगुलेटरी अथॉरिटी को ही सीधे तौर पर फैसला करना है, लेकिन क्या मैनेजमेंट को पहला एप्लीकेशन लानी होगी उस तो बाद कमीशन को जाना होगा या फिर सीधा ही कमीशन को जा सकते? थानू पहला मैनेजमेंट को जाना पएगा, फिर तुसी कमीशन को जाओगे। तो इस करके पहला वो मैनेजमेंट का वो फायदा होएगा कि मैनेजमेंट भी कई जेन्युइन केसा में तो मेरे हिसाब से हर जे मैनेजमेंट सारे केस रिजेक्ट कर दे तो फिर आवे झूठी पै जाएगी, तो कमीशन में पता लग जाएगा कि मैनेजमेंट तो हर दरखास्त करी जाती है। तो देना पएगा कि थानू इस महामारी दौरान लॉकडाउन दौरान थानू सैलरी नहीं मिली, किस कारण नाल तुसी फीस नहीं दे पा रहे, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲਸ ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ।
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੁਕੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਗੜਬੜਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਡਿਟੇਲਸ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ-ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ-ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 2-4 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਫਾਈਨਲ ਬਹਿਸ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਫਾਈਨਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਇਹੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਮਗਰ ਪੱਕੀ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤਰੀਕ ਹਲੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆ, ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ ਹੈ, ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੱਚੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੰਪਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਮੰਨਣਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗਲ ਗੁੱਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਪੂਰੇ ਖਰਚੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਰਾਹਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਫੀਸ ਤੇ ਹੁਣ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਪੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਰਥ ਨੇ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਬਹਿਸ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਅਰਜੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ, NB ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।